الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقائق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى حضر سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وانصر رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى سيدنا مهاجر الله بن عيسى ثم إلى سيدنا الحكيم مهدى محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفرائهم ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن هبش الأبسي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي أرج السماء يا فوز يا فوز من صلى عليه صلى عليه وسلم جادت سناي ما بالوصال
للأطائب وتعول على جمع ما بدا نور الثوائب صلوات الله درجة أشرف حسن العظائم وتعول والهدى
دروسي سير الله معين نفوسي سير الله سموسي المدد يا دروسي
cuman bilang sama Haji Akub, Habib baca qasidah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Habib gak pantas untuk bacaan ini pagi karena ada guru Habib Muhammad Ali Idrus sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi Habib pesan sama pian, jangan pernah uyuh untuk Rasulullah. Kita beruntung diajarin sama guru Muhammad, Nabi Muhammad. Ya, makanya terus acara terus. Boleh duduk di sini aja sallallahu alaihi wasallam Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المولود المبارك سميتك بما سماك الله باللوح المحبوب محمد أبيان بن خالد الموت بارك الله له ولوالديه على هذا الاسم المبارك من سر أسرار الفاتحة.
وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا رافع السماوات والأرض يا إله وإله كل شيء إله واحدا من كل عين لامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلهم قرة العين من سيد القرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayyuhal mawludatul mubarakah al-maimunah sammaytuki bima sammakillah fil lawhil mahfuz Nur Adiba Syakila binti Fadillah barakallahu laha wa liwalidayha ala hadha al-ismi mubarak bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya badi'as samawati wal ardi ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahan wahida la ilaha illa anta nas'aluka an taj'ala al-mur'adi min syakira barakan laka wa li rasulika wa li walidayka. Allahumma qawwil 'umraka wa ahsin khuluqaha wa kammil imanaha wa islamaha. Allahumma qawwil qalbaha wa zakkin qalbaha bi zinatil iman. وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان واجعلها من عبادك الراشدين فضلا منك ورحمة. اللهم احفظها من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على سيدنا محمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الصلوات الله عليك
سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه فيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di rumah kita dalam rangka untuk mentakjimkan dan merayakan kelahirannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan para zuriat, dan kepada kita semuanya selalu setia mengikuti sunnahnya dan mengikuti ajarannya. Semoga kita nantinya mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia para habaib yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu dan tidak mengurangi kehormatan kami, yang sama-sama kita muliakan para ustadz dan para alim ulama, guru-guru agama. Yang terhormat Bapak Kapolsek Bugaan beserta anggota, yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Tabalong yaitu Pak Haji Paswani yang berkenan hadir pada hari ini, para hadirin pecinta Maulid Rasul yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini ulun sebagai sahibul bait ataupun tuan rumah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, lebih khusus kepada Al-Habib Hanif yang selalu mengisikan nantinya tausiah kepada kita berkenaan dengan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi kepada yang mulia Habib Naufal yang datang dari luar Batang, Jakarta. Sama-sama kita doakan para habaib dan para ulama semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita bersama beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan para hadirin sekalian, kita hari ini untuk pelaksanaan khusus untuk memeriahkan dan mentakjimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk ini nantinya ada isikan tausiah yang kami mintakan kepada yang mulia Habib Hanif bin Abdullah As-Segaf. Untuk ini terakhir pada kami mengucapkan mohon dan maaf yang tak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak dan para hadirin sekalian
Seandainya dalam pelayanan kami yang kurang pas ataupun yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, minta maaf segala-galanya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil-idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu ba'iruka alladzi bika ya musyafa'u khassana wa habana ma'a alika al-athhari ma'dini sirrika al-asma fa tusufun najati himana. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيج الأشجار أما بعد. Yang pertama-tama yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama yang telah berhadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita barakah berkat maulid ini. Wabil khusus yang mulia Al-Habib Mustafa bin Muhammad Uthman dan Al-Habib Sultan dan Al-Habib Reza Al-Kab dan Al-Habib Khidir Al-Kab, Guru Bardi dan Guru Ahmad Yani dan Guru Ahmad Abi dan Al-Habib Novel Al-Idrus dari luar Batang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dan menyiapkan badan beliau, diluaskan rezekinya dan mengabulkan hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak pula ulun berterima kasih kepada sahibul bait yaitu Al-Hajj Yaqub karena beliaulah acara maulid ini terlaksana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, mengabulkan hajat beliau dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita karunia yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita rahmat yang sangat besar. Apa nikmat Allah yang sangat besar? Apa karunia Allah yang sangat besar? Apa rahmat Allah yang sangat besar? Nikmat, karunia, rahmat Allah yang sangat besar bukan iman, bukan Islam, bukan takwa, bukan salat, bukan syariat, akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berkat Nabi Muhammad kita mengenal iman, kita mengenal Islam, kita mengenal takwa, kita mengenal salat, kita mengenal syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Disebutkan di dalam kitab tafsir Ma'alim at-Tanzil Al-Imam Bawawi dan di dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan di dalam kitab tafsir Al-Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya makna fadlullah, makna karunia Allah di dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Sedangkan Sayyidina Ibn Abbas menafsirkan makna fadlullah, makna karunia Allah di dalam ayat tersebut adalah ilmu. Dan makna daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya karunia Allah yaitu Al-Qur'an dan ilmu, dan dengan adanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, maka bergembiralah kalian dengan adanya karunia Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berhadir di sini mengadakan hari peringatan lahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi bukti atas senangnya kita dengan adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nikmat yang sangat besar. Beliau adalah rahmat yang sangat besar untuk kita semua.
Kita dijadikan sebagai umatnya beliau, kita dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling agung, umat yang paling mulia, umat yang paling baik, umat yang mana kelak di hari kiamat menjadi pemimpin daripada umat-umat Nabi terdahulu dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang mana akan berdiri di barisan paling depan sambil memegang bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dibangga-banggakan Nabi Muhammad, umat yang mana para nabi-nabi dan para rasul-rasul terdahulu iri terhadap kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam pernah berkata, apa kata Nabi Adam alaihi salam? Aku iri terhadap umatnya Muhammad. Kata Nabi Adam, aku iri terhadap umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umat Muhammad 4 kemuliaan, yang mana 4 kemuliaan tersebut tidak diberikan kepadaku, akan tetapi diberikan kepada umatnya Muhammad. Apa keutamaan yang pertama kata Nabi Adam? Ketika aku bertaubat, taubatku hanya diterima di kota Makkah saja. Akan tetapi umatnya Muhammad dimanapun dan kapanpun mereka ingin bertaubat, Allah Subhanahu wa taala langsung menerima taubat mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihi salam ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan diturunkan di negeri India di bawah kaki gunung Himalaya, dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah dan iblis diturunkan di Basrah. Ketika itu Nabi Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 450 tahun. Dan taubatnya Nabi Adam ketika itu hanya diterima di kota Makkah saja. Itu pun diterimanya berkat menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, bihaqi Muhammad, ya Allah, dengan keagungan Muhammad, dengan kemuliaan Muhammad, terimalah taubatku ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad sedangkan aku belum menciptakan mobil Muhammad? Kata Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dan meniupkan ruh kepadaku, aku mengangkat kepalaku, aku melihat di langit-langit arsy, aku melihat di tiang-tiang arsy, aku melihat di tiang-tiang surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah nama yang bersanding dengan namamu, melainkan dia adalah orang yang mulia di sisimu. Nah, oleh karena itu aku menyebut nama Muhammad di dalam pertaubatanku dengan harapan engkau menerima taubatku ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, sadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam, berkat engkau menyebut nama Muhammad di dalam pertaubatanmu, aku terima taubatmu dan aku ampuni segala dosa-dosamu. Walaulah Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Dan jikalau bukan karena Muhammad, engkau tidak akan aku ciptakan wahai Adam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi perhatikan Nabi Adam alaihi salam selama ratusan tahun taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan di kota Makkah saja. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad kadang perlu harus pulang ke Makkah, misalkan umrah atau naik haji, bertaubat di sana hingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perlu dimanapun dan kapanpun kita ingin bertaubat dengan taubat dan nasuha, tidak ingin mengulanginya lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Nabi Adam? Ketika aku berbuat satu kesalahan, Allah Subhanahu wa taala pisahkan aku dari istriku Hawa. Akan tetapi umat Muhammad berbuat salah berkali-kali, beribu-ribu kali, Allah Subhanahu wa taala tidak memisahkan mereka dari istri, keluarga dan anak-anak mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi Adam apa? Aku berbuat salah dalam keadaan tertutup aurat. Aku berbuat salah dalam keadaan memakai pakaian. Karena Allah Subhanahu wa taala murka kepadaku karena aku berbuat salah, Allah lepaskan pakaian dariku sehingga terlihatlah auratku. Akan tetapi umat Muhammad tidak. Umat Muhammad berbuat salah dalam keadaan terbuka aurat.
dalam keadaan tidak memakai pakaian, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan mereka pakaian. Yang ketiga, yang keempat, apa kata Nabi Adam alaihissalam? Ketika aku berbuat salah di surga, Allah Subhanahu wa taala keluarkan aku dari surga. Akan tetapi umat Muhammad, mereka berbuat salah di dunia, bertobat kepada Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah, maka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala terbalik. Dan Nabi Adam, aku berbuat salah di surga, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi umat Muhammad berbuat salah di dunia, Allah Subhanahu wa taala masukkan umat Muhammad ke dalam surga. Kata Nabi Adam, aku iri terhadap umatnya Muhammad. Ya Allah, tolong jadikanlah aku bagian daripada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga pernah diriwayatkan daripada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau pernah bermimpi melihat Nabi Musa dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pernah mendengar sabdamu yang berbunyi, ulama ummati kal anbiya bani Israil. Golongan daripada ulama umatku sama seperti golongan daripada nabi-nabi Bani Israil. Benarkah itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, benar wahai Musa. Kepintaran dan kecerdasan daripada ulama umatku sama seperti kepintaran dan kecerdasan daripada golongan nabi-nabi Bani Israil. Lalu kata Nabi Musa, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku salah satu daripada ulama umatku. Lalu Rasulullah memanggil Al-Imam Ghazali. Datanglah Al-Imam Ghazali, wahai Musa, ini adalah salah satu ulama umatku yang aku banggakan. Lalu Nabi Musa berkata kepada Imam Ghazali, siapa namamu? Lalu Imam Ghazali menjawab, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Namaku adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Stop, kata Nabi Musa. Ya Rasulullah, aku bertanya kepadanya, siapa nama ayahnya? Akan tetapi dia menjawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Aku tidak bertanya kepadanya siapa nama abahnya, siapa nama kakeknya. Aku tidak bertanya. Aku bertanya siapa namamu. Akan tetapi dia menjawab nama abahnya dan kakeknya. Jikalau dia pintar dan cerdas, dia cukup mengatakan namaku adalah Muhammad. Lalu Imam Ghazali meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta izin untuk menjawab daripada perkataan Nabi Musa. Lalu Imam Ghazali berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa kalimullah, apakah engkau masih ingat dulu Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada engkau? Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Ya Allah, ini adalah sebuah tongkat. Tongkat ini untuk memukul. Tongkat ini untuk menjadi peganganku ketika aku berjalan. Tongkat ini untuk bersandar, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak bertanya kepada engkau apa kegunaan daripada tongkat tersebut. Akan tetapi kalau engkau pintar dan cerdas, engkau cukup mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini adalah sebuah tongkat. Lalu kata Nabi Musa, apa? Memang begitu, aku menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena aku ingin merasakan lebih lama berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin merasakan nikmat ketika berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Ghazali, apa? Begitu juga aku menjawab dengan jawaban yang panjang. Aku ingin mengambil berkah darimu karena engkau pernah langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengakui daripada kehebatan ulama daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan di dalam kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah, dalam kitab keutamaan daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya umat terdahulu, umat Bani Israil, jikalau mereka ingin bertaubat, Allah Subhanahu wa taala tidak semudah menerima taubat mereka langsung. Salah satu di antara syarat taubat mereka harus naik ke atas gunung. Bila sudah sampai di atas gunung bertajun, nanti hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemudahan, kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga umat terdahulu itu kalau salah satu anggota badannya terkena najis,
misalkan di tangan, itu harus dipotong, dihilangkan kulit-kulitnya. Kalau kita kalau salah satu anggota badan kita terkena najis, cukup dibasuh dengan banyu. Kalau najis obat, dibasuh dengan banyu, dicampur dengan tanah. Kita diberi kemuliaan, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sekalian daripada umat yang paling agung, umat yang paling baik, umat yang paling mulia, yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segenap manusia. Kenapa kita menjadi umat yang mulia? Kita menjadi umat yang mulia bukan karena ilmu kita, bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat kita. Kenapa kita menjadi umat yang mulia? Karena kita adalah umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi mulia karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah kenapa menjadi kota yang mulia? Karena kota Mekah adalah kota kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Madinah, kenapa kota Madinah menjadi kota yang mulia? Karena kota Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi dan tempat kota wafatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Batu Hajar Aswad, kenapa menjadi batu yang mulia? Karena batu Hajar Aswad pernah dicium baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Burak, kenapa menjadi mulia? Karena Burak pernah menjadi tunggangannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu Isra wal Mi'raj. Bahkan salah satu ulama pernah ditanya, lebih mulia mana, Ka'bah atau kuburnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu ulama tersebut menjawab, kalau dilihat dari segi kuburnya maka Ka'bah lebih mulia. Akan tetapi kalau dilihat dari segi siapa yang bersemayam di dalam kubur tersebut, maka yang bersemayam di dalam kubur tersebut lebih mulia berkali-kali, berjuta-juta kali daripada Ka'bah. Siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah seorang penyair pernah berkata, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Tidaklah aku memuliakan Nabi Muhammad dengan syairku, tidaklah aku mengagungkan Nabi Muhammad dengan syairku, tidaklah aku memuji Nabi Muhammad dengan syairku, akan tetapi syairku menjadi mulia karena memuliakan baginda Nabi Muhammad. Syairku menjadi terpuji karena memuji baginda Nabi Muhammad. Syairku menjadi agung karena mengagungkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita mengadakan acara Maulid ini, Nabi Muhammad tidak perlu dengan acara seperti ini, semacam seperti ini. Akan tetapi kita yang perlu mengadakan acara kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak memuliakan Nabi Muhammad, kita tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu pun tidak mengurangi sedikit daripada kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad butuh dengan selawat kita, berarti Nabi Muhammad apa? Kalau Nabi Muhammad butuh dengan kalau kita bersalawat dengan Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad butuh, berarti itu menambahkan kemuliaan daripada baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak memerlukan kemuliaan semacam itu. Akan tetapi dengan kita bersalawat dan memuliakan baginda Nabi Muhammad, itu menambahkan kemuliaan bagi kita yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan baginda Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti pohon yang ada di seluruh dunia ini menjadi pena, lautan menjadi tinta untuk menulis daripada kemuliaan dan akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguhlah pohon yang menjadi pena, laut menjadi tinta, tidaklah cukup untuk menulis daripada kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Adam alaihi salam, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala pernah memerintah kepada seluruh penduduk langit untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Para ulama menjawab untuk memuliakan nur baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada iblis karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, bukan memandang karena Nabi Adamnya,
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam surga Nabi Adam alaihi salam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala murka dan mengusir iblis dari surga. Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana yang sangat besar. Ketika itu seluruh dunia banjir. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dari bencana besar tersebut. Kenapa? Karena di tulang sulbi Nabi Nuh alaihi salam terdapat nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apinya Namrud. Nabi Ibrahim hendak dibakar oleh Namrud dengan apinya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dari api Namrud tersebut. Kenapa? Karena di tulang sulbi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam terdapat nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ismail ketika itu hendak disembelih, lalu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan seekor domba. Kenapa? Karena di tulang sulbi Nabi Allah Ismail alaihi salam terdapat nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebentar di sini insyaallah ulul yakin kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam kitab Hawashi Syarwani bahwasanya malam yang paling mulia itu adalah malam daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah di urutan yang pertama. Yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang ketiga adalah malam Jumat. Yang keempat adalah malam Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malam hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam yang paling mulia? Karena kalau tidak ada malam hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Idul Fitri, tidak ada Idul Adha, tidak ada Rajab, tidak ada Ramadan, tidak ada Lailatul Qadar, tidak ada malam Jumat, tidak ada Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari-hari besar Islam yang lainnya. Kenapa hari-hari besar Islam tersebut menjadi hari yang mulia? Karena adanya malam hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu malam daripada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam yang paling mulia di muka bumi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita ini sudah terlambat. Terlambat kenapa? Terlambat memeriahkan dan mengadakan daripada acara kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki cara tersendiri. Kalau kita memuliakan daripada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengundang para habaib, para alim ulama, meminta nasihat kepada mereka, membaca maulid dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu cara kita yang sekarang untuk memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki cara tersendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Yang memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad bukan manusia, bukan malaikat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di dalam kitab Qisasul Anbiya. Disebutkan di situ sebenarnya kita sudah mengetahui dia data baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada tahu? Kalau sampai ada tahu ini keterlaluan banget. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Wasumya 'ama wiladatihi 'amal fil, dan dinamakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tahun gajah, li'anna Malikal Habasyah arsala juyushahu li hadmil Ka'bah. Karena Raja Habasyah mengirim bala tentaranya, para pasukannya yaitu pasukan gajah, di hadmil Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki cara lain. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil dari neraka Sijil untuk
menyerang daripada pasukan gajah tersebut. Setiap burung membawa 3 batu kerikil. Sebuting diangkat di puntung, 2 buting diangkat di batis. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala terbanglah burung ababil tersebut dan melemparkan batu kerikil tersebut kepada pasukan gajah. Nah, dari kepala sampai tembus ke kaki, maka hancurlah pasukan gajah tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah ketika di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Padahal tidak mustahil bagi Allah hendak menghancurkan pasukan gajah sebelum hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Ikraman li maulidin Nabi Muhammad SAW, untuk memuliakan daripada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Istana Romawi hancur dan roboh ketika hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menghancurkan? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan istana Romawi di hari kelahiran baginda Nabi? Padahal tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala hendak menghancurkan istana Romawi sebelum di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan istana Romawi di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad? Ikraman di maulidin Nabi Muhammad SAW, untuk memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Api Majusi, api yang tidak pernah padam selama ribuan tahun. Kenapa disebut api Majusi? Nah, karena api ini harus padam lalu disembah orang. Nah, orang yang menyembah ini disebut kaum Majusi. Nah, ketika hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, api Majusi tersebut padam. Siapa yang memadamkan? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memadamkan api Majusi di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Padahal tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala hendak memadamkan api Majusi sebelum hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memadamkan api Majusi di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Ikraman li maulidin Nabi Muhammad SAW, untuk memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu ulang hendak bertakun mau berbuat yang berataan. Jadi yang pertama kali memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya Allah Tuhan kita memuliakan daripada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita lebih memeriahkan dan memuliakan daripada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai orang yang bahagia, senang karena kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal orangnya ini tidak beriman, mati dalam keadaan kafir. Senangnya sumat aja itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya setiap hari Senin. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir, disebutkan di situ bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pernah bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut beliau melihat Abu Lahab disiksa setiap harinya. Akan tetapi setiap hari Senin Sayyidina Abbas melihat Abu Lahab ini siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Abbas bertakun lawan Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, kenapa Allah Subhanahu wa taala meringankan adab engkau setiap hari Senin, padahal setiap harinya engkau disiksa. Akan tetapi setiap hari Senin engkau diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada engkau yang mana di sela-sela jari engkau keluar air sehingga engkau bisa meminum air yang keluar di sela-sela jarimu tersebut. Kenapa wahai Abu Lahab?" Lalu Abu Lahab menjawab, "Dulu aku pernah senang dengan lahirnya Muhammad. Dulu itu aku pernah memiliki budak yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah tersebut datang kepadaku memberikan kabar gembira kepadaku bahwasanya Muhammad lahir.
Oleh karena itu aku sangat bahagia dan Suwaibah aku bebaskan dari perbudakan karena bahagianya diriku dengan kelahiran Muhammad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan adabku setiap hari Senin ini orang menghadapi iman. Dan Abu Lahab ini kada tahu Rasulullah ini adalah Nabi akhir zaman. Ini senang kayak itu aja. Ya kalau tahu pada keponakannya lahir, jenis kelaminnya lahir itu aja. Bukan karena Nabi Muhammad itu Rasulullah yang bahagia kada. Nah, ya kalau ini orang kada beriman, tapi dalam keadaan tidak membawa Islam, diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bahagianya sesaat saja dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana jika seumur hidup kita bahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Sungguhlah orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat berkat dia senang dengan seumur hidupnya dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa jiran kita, dosa kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat akhirat maupun hajat dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan atau kepanjangan. Ada bimbing wal aqwamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. رب بالمصطفى خير مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا Acara kita berakhir, maka kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Dan kami sebagai ahli baik mengucapkan ribuan terima kasih dan ampun dan maaf yang seandainya dalam pelayanan ini dan kurang berkenan. Kami minta halal, minta ridha dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بيجودي علي بالفضل الأهل الوفاء وقت السهر بيتي الحلال الصفاء وبيجودي علي بالفضل الأهل الوفاء Manusia mulia, penyejuk